Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala eşrafil enbiya ve imamil murselin. Seyyidina ve habibina ve mevlana Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Men aradallahu bihi hayran yufakkihhu fi'd-din. Amma ba'd. Hurmatly talabalar, ustazlar, biz ötkön жылы bir жақсы сабақ баштаган элек. Фиқ турасында. Фиқ турасында талабаларга өзгөчө усулул фиқ, каваидул фиқ, завабитул фиқты окутканы, үйрөткөнгө аракет жасаган элек. Бирок бул сабагыбыз бир-эки жолу болуп токтоп калган эди. Иншалла ошол сабакты Алланын изни менен кайра баштайбыз иншалла. Бул сабак Кудай буйрса жумасына бир жолу болот. 4-cü günü, Peyşembe günü, sizler demalışı günü oladı iken. Kuda kalası oşal vakta kılabız. Allah'ım tavfik versin, jengil kılsın. İlim, baldar, ilimdin türü köp. İslam dinindeki dağı ilimdin ayabay türü köp. Oşo ilimlerin içindeki en negizgi ilim, en paydası köp, zarıl boğan ilim bu fiqh ilimi. Fiqh ilimi öte en zarıl mesele. Eldin bari ile molda kendi mesele sırayı verir. Sen okup geldin, medreseden okup geldin, okuyacaydı bitip geldim desen ele, eller gelip sende mesele sorayı verir. Al Kur'an jattap geldi ve al fiqh okudu, okumadı, anı sorabaydı. Demek ellerden dağın, adamların dağı düşünügünde medresede okuyan adam, din bağıtında okuyan adam mesele aytat dep düşünüdü. Oşonduktan fiqh meselesi en zarıl mesele. İlimlerin içindeki en negizgi ilim fiqh. Allah subhanahu wa ta'ala oşol üçün en birinci fuqahaları payda kılgan. Ümmette en birinci tabaka fuqahaların tabakası. Fuqahalar gelip Kur'an hadisi çeşmelep, düşündürüp mazhapları bayanda bergen. Andan keyin muhaddisinler gelgen. İmamlar Abu Hanife rahmetullahi'den 100 yıldan keyin gelgen muhaddisinler. Demek ümmetke en birinci zarıl boğan nerse al fiqh ede. Oşol fiqhtin zarılçılığı boğan üçün Allah subhanahu wa ta'ala fuqahaları en birinci çıkargan. Бүгүнкү күндө балдар, талабалар медресени окуп чыгат, бирок фикхти жакшы билген, терең билген, фатва бергенди билген талабалар өтө аз. Жок эсепте болуп калды. Башка жагын аракет кылат, бирок фикхке аракет кылбай атат. Ошон үчүн биз ушул сабакты, ошол кемчиликтерди жоюлук, талабалар, келечектеги уламалар фикхке жакын болсун, фикх маселесин оңой түшүнсүн деп, иншалла ушул сабакты уюштуруп атабыз. Andan sırtkarı biz bir yılkı жылы Kölme Medresesi'nde daha bir жаңылык, oşol atayın tahassus fil fiqh. Fiqh bağıtında talabaları okutabız dep, tahassus fil fiqh dep kurs açkanbız. Bir жылдык, 2 жылдык bolot. Oşol ilimdin ahamiyatı, en negizgi ilim ekenini bildiriş üçün kantip fatva beret, kantip surooga жооп beriş gerek, muftinin ahlakı kanday boluş gerek, kanday erejelerge tayanat. Oşolorun bardığını okup öğretiş üçün biz atayı kurs açkanbız. Elhamdülillah balдар okup atat, bul da Kudayga şu jakşı ketip atat. İnşallah bulardın bir bağından maksatımız bir ele nerse elibizge tuğra din kelse deybiz. Elibizge çınıgı Hanafi mazhab degen kim bolot? Hanafi mazhabdagı mesele kanday, kitapterde kanday? Oşonu bildiriş üçün usul kurslardı biz açıp atabız. Bul Kuda kalasa özünün jengmişini 1-2 жылдын içinde Kuda kalasa beret dep toluk işenebиz Kuda kalasa. Oşogo seler tahassus fiqhga jetkenge çeyin usul zawabitul fiqh, kavaidul fiqh'lerde oku barsaňar inşallah silerge aslında gelecekte köptögen meselelerge жооп berişlik jengil bolat. Meseleni özüňe düşünösüňer, adam özü düşünse, anan başka biröge bayanda bergenge jengil bolat. Özü bilbese emneni aytat? Anda al adam dinsizlikti tarkatat. Oşonduktan oşol negizlerdi eske alıp biz şu sabakta kayra başlap atabız. Kebir talabalar, kebir ustazlardın sunuşu menen kayra uşunu inşallah başladık. Sabaktın artında anan inşallah suroo жооп bolsa, silerden kelgen suroolar bolsa alарды da inşallah okup ketebиz. Түшүнүктүүбү? Biz negizinen ereje bayandayız baranlar. Oşo erejege misalдарды aytabız. Siler bular жазып койгула. Bul erejeler silerin erteň yaşooňarga faydası tiyet. Kebir erejelerdi kitapterde okugansıňar, oşol kitapterde fiqh kitapterde Kuduri'de, Kanz'da, Şahri Kaya'da, Hidaya'da kebirini okugan emessiňer. Oşon üçün erejeler aytkanda oşolordu жазып койгула. Oşol negizinde
Kuda kalasa meseleleri çıkarsalar jеңил болот. Бүгүнкү биздин сабактын эмеси башталышы таарат боюнча. Биз буга чейин суу, таарат, najasat боюнча бир аз сабактар өткөргөнбүз. Бүгүнкү сабагыбыз Кудай буйрса иншалла таараттын фарздары, таарат кандай учурларда алынат, кайсы жерлер жуулбай калса эмне болот деген суроолорго бериш үчүн бир аз кичинекей эрежелери бар. Ошол эрежелердин негизинде көптөгөн маселелерди чыгарып алсаңар болот. Түшүнүктүүбү? Эң биринчи маселе тааратта негизинен 4 фарз бар. Барыңар билесиңер, бетти жуу, колду жуу, бутту жуу, баштын 4төн бирине мас тартуу. Бет дегенде эмнени түшүнөбүз? Бет дегенде араб тилинде важих дейт. Важих бул муважиха деген сөздөн алынган. Муважиха дегени эки адам бири-бирине мындай караганда көрүнгөн жерди важих деп айтылат. Эки адам мындай турат, бул муважиха деп айтылат. Мындай караганда сенин көрүнгөн жерлериң, ушул жерлер сенин жүзүң, сенин бетиң. Ошол жерлери жуушулук фарз. Ошону шариятыбызда эмне дейт? Фарз деп айтат. Бет жууганда, ошо мындай караганда кандай көрүнгөн жерди айтылат. Мына ошол адамламалар чач өскөн жерден эгиттин астына чейин эгитти кошуп, ушул жерлерди жуушулук фарз деп айтылат. Бул негизги медеги узудагы фарздардын бирөөсү. Эми маселе кээ бир учурларда кээ бир адамдардын чачтары балдар пешенесине чыгып алат. Четине, пешенесине чач чыгып алат. Адамдар болот, түктүү болот. Эми ошол адам каерден башын жубат, бетин жубат деген маселе турат. Эгерде чын эле мына отурган жерлерине каштын үстүнө эле чач чыгып алган болсо, ал ошол жерден жуубайт. Ал кадимкидей эле адатта өскөн жер бар го мына жерлер. Ушул жерге чейин жубат. Мына жердеги түктөр болсо, аларды дагы не кылат? Кадимкидей эле таратылганда жубат. Жууш зарыл. Экинчи сүрөтү кээ бир адамдардын чачы жок болот. Чач түшүп калган болот. Билесиңерби? Чачы жок мына жерде. Анан ал кайерге жубат десе, чачы жок экен, жарым башкача жубат деген сөз туура эмес. Түшүнүңөрбү? Жарым башкача журбайт. Чачы бар болсо деле, чачы жок болсо деле, ушул чач өскөн жерди атрафын жубат. Биягы жугулбайт. Бул жер, бул баштын өкүмү масх. Буга мас тартылат. Бул жүзгө карабайт. Ошон үчүн бир эреже эмне болду? Бет дегенди билишибиз керек. Бет деген ушул адамдын жүзү көрүнгөн, ушул тегеректеги жерлердин бардыгыны жуушулук фарз. Эгерде бетине, пешенесине чач түк чыккан болсо, аны да жубат, ал чач эмес. Ошондой эле башынын жарымынан көбү чачы жок болсо, башынын жарымыгача жуубайт. Башты эмне кылат? Астыны ошол адатта чач өскөн жерлердин тегерегини жуат. Бул биринчи маселе балдар. Экинчи маселе. Кээ бир учурларда мына ушул бетте Алла Таалам берген кээ бир нерселер болот. Мисалы каш болот, сакалы болот, муруту болот. Булардын өкүмү кандай? Жуулганда деген маселе турат. Каш, мурут, булардын өкүмү сакал сыяктуу. Сакалдын өкүмү сыяктуу. Сакал эки түрлүү болот. Коюк жана суюк болот. Эгерде сакал коюу болсо, анда ошол сакалдын териге тийип турган жерлерин жуушулук важып болот, фарз болот. Ошол жерлерди жубат, ошо жетет. Себеби өзүнө жеткизиш кыйын, ошон үчүн тийип турган жерлерини жууп койсо фарз ада болот. Ал эми сакалы суюк болсо, анда терисине не жетишлик шарт? Суу жетиши шарт. Ошондой эле каштын өкүмү, ошондой эле муруттун да өкүмү ушундай. Муруту да коюк болсо, анда ошол жерлерин жууган болсо, ал узу болуп эсептелинет. Кашы да коюк болсо, анда ошол кашыга жеткизбей болуп, суу жеткизбей кылып жууса, ошо менен дарат боло берет. Албетте кашы суюк болсо, же болбосо көбүнчө аялдар каштарын терет, кашын терип койгон болсо, анда ошол жердеги териге суу жетиши шарт. Эгерде суу тийбей калса, анда анын дараты болбой калат. Түшүндүңөрбү? Демек, узудагы некен маселелердин бирөөсү башты бетти жуу фарз, анын чектери, шарттары ушундай. Бетти жууганда беттин тегерегиндеги түктөр, сакал, мурут, каштарга дагы эhtимам кылыш керек. Ага да көңүл буруш керек. Алардын эки түрү болот, экөөнүн өкүмү эки түрлүү болот. Экөөнүн тең жуушулук шарт. Экинчиси колго келелик эми. Колду балдар жууганда мына колдон тартып, чыканакты кошуп жуабыз.
Бирок кээ бир учурларда кээ бир адамдардын кошумча манжалары болот. Билесиңерби? Мына жерге чыккан, бармагына чыккан. Кээде ал жабышып турат, күчтүү. Кээде ал жабышпайт, салаңдап турат, илинип турат. Алар дагы колдун өкмүдө. Аларды дагы кадимкидей мына манжалар жуугандай, ал манжаларды жууш дагы зарыл. Эгерде ал манжаларын жуубай койгон болсо, анда дагы толук болбой калат. Кошумча чыгып калган манжалар, ошондой эле каф болсун, бутунда болсун, колунда болсун, ошолорду дагы жуушулук, бул дагы зарыл маселе. Andan keyinki masele su, taat algandагы su, мас кылгандагы su маа мутлак болуш шарт. Маа мутлак дегени ал асмандан келген su, түшкөн su, дарыянын суусу, булактын суусу, өзгөрүлбөгөн su. Судун өз сыпатында болсо, su маа мутлак дейт. Ошондой su менен таат алыштык шарт. Бул дагы бир маселе, кээ адамдар буга маани бербейт. Бул нерсе жуунганда дагы, таат алганда дагы, мас кылганда дагы не болуш шарт? Суу маа мутлак, суудун мутлак суу, таза суу болуш шарт. Кээ бир учурлар болот, адамдар чачыны боёйт. Билесиңерби? Кына менен боёйт, краска менен боёйт. Анан ошол колундагы краска боюнча башына мас тартат. Эми ушул жерде ушул адамдын мас тартканы жарайбы, жарабайбы деген сүрөт турат, маселе турат. Уламалар айтат, бунун немеси тарткан мас жарабайт дейт. Бул маска жарабайт. Себеби мас тартканга дагы не болуш керек эле? Маа мутлак таза суу болуш керек эле. Ал таза суу эмес. Ал болгону не болду? Кына же красканын боёгу. Ошол боёкту ал сүртүп алды. Ошон үчүн анын немеси мас тартканы жарабайт. Албетте башында немеси бар? Краска бар, кына бар. Таза суу менен тартты. Тартканда колу не болуп калды? Боёк болуп калды. Колуна кына сиңип калды. Анда ал жарай берет. Себеби ал тартылган суу таза суу эле, ал жарайт. Бирок кийин колунун меси колу не болуп калса, раң болуп калса, боёлуп калса, ал зыян тийбейт. Демек, жууп аткандагы, тарата алып аткандагы суу, жуунгандагы суу, мас тарткандагы суудун таза болушу шарт. Эгер таза болбосо, ал учурда дагы сенин алган таратың, же тарткан мастың, башка тарткан мастың жараксыз болуп калат. Буга түшүндүңөрбү? Андан кийинки маселе, эреже балдар, вузуда жана гусулда суудун такатур агып түшүшү шарт. Түшүндүңөрбү? Вузуда жана гусулда суунун агып түшүшү шарт. Мисалы, бир адам музга же карга тарат алды. Тарат алып эле карды мындай кылып сүртүп койду. Буну менен биз не дейбиз? Анын тараты болгон жок дейбиз. Себеби гусул болобу, тарат болобу, тарат алып аткан учурда ошол алынган суу мал мустамал денеңден агып түшүш керек. Такатур шарт. Жөн эле карды ышкалап койдуң, мындай кылып эле. Аны менен тарат болбойт. Аны менен гусул да жүрбөйт. Сен карды эриттиң, же денеңе түшүп эрип, ошо эрип, кар эрип түштү суу. Анда эмне болот? Таратың болот. Түшүнүңөрбү? Демек, жуунганда, гусул кылганда, тарат алганда ошол суу денеңден жерге агып түшүшү шарт. Агып түшпөсө, ал гусул, ал тарат жарабайт. Көбүнчө мына кыш келип калды, кыш учурунда кээ бир адамдар карга тарат алды деп мындай кылып коет, ал тарат болбойт. Ушундай кылганда дененин табы менен ысып сууга жерге кар түшсө, эме болуп, эрип, анда тарат намазы болот, түшпөсө намаз болбойт. Бул биринчи сүрөтү. Экинчи сүрөтү, кээ бир учурларда адамдар жуунгандан кийин, же тарат алгандан кийин ошол жерлерге, колуна, бутуна суу тийбей калган жерлер болот. Анан ошол жерге жөн эле колун сүртүп коет суу менен мынтип. Бул дагы жарабайт. Бул тарат да жарабайт, бул гусул да жарабайт. Себеби ал масх болду. Гусул болгон жок ал. Гусулда тарат алганда эмне кылыш керек? Суу агып түшүш керек. Ошон үчүн тарат алгандан кийин денеңдин бир жеринде кичинекей жери калып кетсе, ага сууду алып эле сүртүп койсоң жарабайт. Аны кадимкидей жуасың, ошол жуулган суу агып түшсө, анан сенин таратың
толық болады. Егер ағып түшпесе, senin таратың, ал тарат жарақсыз тарат деп есептеледі. Андан кейінгі ереже, тарат алдың, же ғусул қылдың, тарат алған ғусул қылғаннан кейін, ошол денеңден бірдеке шықты. Мисалы, қолыңда жара бар эле. Тарат алдың, тарат алғандан кейін, ошол жара бүтүп қалған үстүндө мындай челк кабак чыгат, билесиңерби? Жакшы болгондо. Челк кабак чыгып кетти. Же бирдеке жабышып калган экен, ал түшүп калды. Же болсо тарат алгандан кейін тырнагын алды. Же башына мас тарткандан кейін башындагы чачын алды. Эми ошол жерлерди кайрадан жууш же тарат алыш шартпы деген бир маселе турат. Жоо балдар, кайрадан тарат алыш шарт эмес. Сен тарат алгандан кейін мас тырттың башыңа. Кейін чачың алдырып салдың. Таратың сынып калган жок, баштагы мас кетип калган жок. Ал мас ойдон калат. Тарат алгандан кейін мына жердеги жараң жакшы болуп, үстүндөгү терин не болду? Сыйрылып түштү. Сенин таратың бузулуп калган жок. Тарат бойдон калат. Тарат алган учурда сен не амал кылган болсоң, ошол жердеги жуулган жерден бирдеке чыккан болсо, же түшүп калган болсо, же ошол жердеги тырнакты же чачты түктү алып койсоң, аны менен таратың бузулбайт. Тарат бойдон калат. Буга түшүндүңөрбү? Бул дагы зарыл маселе, көп сурап калат. Чачым алдырып койдум эле, кийин масыгым, башыктагы масыгым жарайбы, жарабайбы деген суроолор болот. Алардын жообу тарат алган учурда эле баары жайында болгон болсо, кийинги кылынган амал тырнак алдың, чач алдың, бирдеке сыйрылып түшүп калды, аны менен таратка эч бир таасири тийбейт. Түшүндүңөрбү? Андан кийинги эреже, таратты кандай максатка алсаң деле, аны менен намаз окуса боло берет. Мисалы, тарат алдың, Kur'an-ı Kerim okuyayım dep niyet kıldın. Же болсо Kur'an'ı кармайм деп niyet kıldın. Же болсо мешітке кирем деп niyet kıldın. Ушундай тарат менен деле не кылса болот? Намаз окуса боло берет. Кандай тарат алсаң деле, niyet кылсаң деле, ошо niyet менен Kur'an'ды менен намазды окусаң боло берет. Andan kийинки эреже, денеге бир нерсе жабышып турса, ошол нерсе аркылуу суу тарат алганда же гусул алганда суу денеге жетпесе, анда ал гусул, ал дарат жараксыз болот. Мисалы, денеңе не болду? Пияздын кабыгы бар, кичинекей кабыгы, билесиңер, чел кабыгы, ошол жабышып калды. Же болсо бирдекени койдун кагазды суу тийбей өткөзбөй турган, ошол жабышып калды. Кийин тарат алдың. Тарат алгандан кийин карасаң ошол жерде не турат? Пияздын чел кабыгы ошондой нерселер турат. Демек, бул учурда сенин даратың жараксыз болуп эсептелет. Сен дарат алганда ушул биздин денебизге суу жетиши шарт. Ар бир нерсе сууду денеге жеткизбесе, анын үстүнөн тарат алганга болбойт. Анын үстүнөн тарат алганга болбойт. Эгерде ошол нерсени алып коюш мүмкүн болсо, анда алып коюп, анан намаз окуйсуң. Түшүнүңөрбү? Эгер алыш мүмкүн болбосо, же дарылануу максатында койгон болсо, анда дарат боло берет. Анда дарат боло берет. Мисалы, сен тарат алдың, тарат алгандан кийин карасаң, колуңа бирдеке жабышып калыптыр. Сыйрып алып койдуң. Карасаң, аппак болуп тура, суу өткөн жок. Демек, сенин таратың болгон жок. Таратыңды кайра аласың. Экинчи маселе балдар, ушул жерде да билип алгыла. Эгерде баягы жабышып калган нерсе сууду өткөзсө, дарат боло берет. Мисалы, не болду? Кир толуп калды тырнагыңа. Же болсо бир адам боёк иштейт, боёп. Бир адам кирпич куюп иштейт, ылайда иштейт. Же болсо шыбак кылат. Алардын колунда ар дайым не болот? Ылай болот. Мындай учурларда не болот? Булар сууду өткөзөт, ошон үчүн колунда кири калды, топурак калды, ылай калды, аны менен тарат алган болсо, тарат жарактуу боло берет. Себеби булар сууду өткөнгө тоскоолдук болбойт. Ал топурак аркылуу, кир аркылуу суу өзү денеге жетет. Ошон үчүн мындай учурларда кайрадан суудун тарат алыштын кажети жок. Демек, ар бир нерсе, колдун үстүндө, буттун үстүндө турган нерсе, сууду денеге жеткизбесе, эмне болот экен?
анда тарат жараксыз болот. Эгер денеге жетип турса, анда жарактуу боло берет. Жана ошондой эле бир адам колуну раңга боёду, боёк менен боёду, же кына кылды, кына менен башын боёду, сакалын боёду, башка иш кылды. Колунда ошол издер калды. Же болсо ручка менен жазды, жазгандан кийин сыялар колунда калды. Туурабы? Ушундай учурлар болот. Булар балдар таратты өткөзөт. Буну менен тарат жарактуу боло берет. Булар кетириш да кыйын. Бул өзүдөн өзү кетип калбайт. Ошон үчүн булар менен кол жазгандан кийин же сыя болгондон кийин таратасаң деле ал тарат жарактуу болуп эсептеле берет. Албетте баягындай камыр сыяктуу нерсе болсо, камыр жабышып калды, камыр жабышып калган болсо, анда аны кайрадан жууш шарт. Себеби камыр астына суу өткөзбөйт. Камыр кылгандан кийин сөзсүз түрдө колду тазалап жууш керек. Түшүнүңөрбү? Же краска кылды, краска сыяктуу нерселер жабышып калды, андан астына суу өтпөйт. Анда ошол жерлерди тазалап жууп, андан кийин не кылыш керек? Тарат алыш керек. Эгерде адамдын денесине, таратылган жерлерине, же бир жерине чиркей, же бүргө, ушул сыяктуу кичинекей нерселер баягыдай неме кылган болсо, чычып салган болсо, алар менен таратылса боло берет, жарай берет. Себеби ал хараж, андан сактаныш кыйын нерсе. Кээде чиркей эмне кылат? Денеңде калат, нажасаты калат, кийимиңде калат. Туурабы? Кичинекей нерсе, аларды кетириш, андан сактаныш кыйын болгон себептүү хараж болгон үчүн шариятта эгерде алар чиркей, бүргө, ушул сыяктуу кичинекей нерселердин тезеги адам денесине калса, ал эчтеке болбойт, аны менен таарат дагы, гусул дагы жарай берет. Мына ушул жерден дагы бир маселе балдар. Баягы аялдар помада коёт немесине, мээсине, илабына коюшат, же болсо колуна лак коюшат. Бул маселенин да өкмү ушул жерден билинет. Эгерде койгон баягы лак колундагы же помадасынан суу денеге өтсө, анда жарайт. Усул да жарайт, тарат да жарайт. Эгерде ал катып калган болсо, катып калып астына суу тийбесе, могу жерге катып калып астына суу тийбесе, анда анын тараты да, усул да жарабайт. Мунун билиштин жолу мындай сүрткөндө ал краска сыяктуу болуп катып калса, мунун үстүнө, тырнактын үстүнө, демек ал суу өткөзбөйт. Ал жөн эле сиңип кетсе, раң сыяктуу, боёк сыяктуу сиңип кетсе, анда ал не болот? Андан кайра суу өткөзөт, анда аны менен кайра суу тарат алса, ошол тараты жарактуу болуп эсептеле берет.